ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ इस जग में आए कह, क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन ना बसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, और बलिखिया पाया। कह नानक यही शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चिट लाया। कह नानक यही शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई भी कंपनी, कोई भी देश जे बड़ा कीमती समान बनाउंदा है तो उहदे ते अपनी बनाउण दी मोहर भी लाउंदा है। आपां नित दिहाड़े देखने हैं, जदों कोई चीज़ खरीदते हैं तो उहदे बनाउण वाले दी मोहर भी उत्ते हुंदी है। रब किड्डा दयालु है, समुचा संसार बनाया पर उन्हें अपनी किसी ते मोहर नहीं लाई। बाकियां दा ते माफ भी हो सकता है, उसका कारण है बाकियां नूं पता नहीं भी इहदा रचन किने रचिया है। पर मनुख नूं ते एहसास है ना, मनुख नूं ते पता है ना, किन्नियां पौड़ियां चुकियां होईयां ने। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारी। जामृत बाणी च बचन आए ने, तुमरी कृपा ते मानुख ते आई है। देह दर्श हर जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में रखिया जिन कर जतन। किन्नी पंक्तियां होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ एहसास करवाउंदियां ने बंदे नूं। मनुख नूं ते पता भी मेरी रचना जिस करते पुरख ने रची है, मैनूं उहदा धन्नवादी होना चाहिए। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद नीकी खटानी। इत्थे एहसास होया ना बहुत बारी, मनुख नूं पता होवे मेरा कोई करता है जिन्हें मेरा रचन रचिया। सब कहते भी मैं बाकियां तो ते आस नहीं रखता, पर मनुख तो ते आस रखना भी तेरे उत्ते मोहर लगी होवे भी तेनू किहने बनाया। ते मोहर भी तन उत्ते नहीं लाउणी, मोहर भी मन उत्ते लाउणी है। मोहर भी मन उत्ते लाउणी है, अंदर लाउणी, अपने विच रब नूं वसाउणा है, परमेश्वर नूं वसाउणा है, तेनू करते नूं चित्त विच वसाउणा है। भला क्यों? कि रब अपनी मोहर लवाउण दा भुखा है? नहीं। सब कहते तां करके तेरी जिंदगी का निशाना यह है। एक पल मैं तुहाडा ध्यान दवावां। दुनिया च दो तरह दी जूनियां अक्सर असीं वेखने। एक जूनियां वो ने जिहड़ियां भोग जूनियां ने, उन्हें समा पास करना है, खाना पीना बस चले गए, जिम्मेवारी कोई नहीं। पर जिहड़ा मनुखा जन्म है, यह जिम्मेवारी है, यदि जिम्मेवारी है। साधो गोबिंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो। यदि एक जिम्मेवारी है, भाई प्राप्त मानुख की होरिया गोबिंद मिलन की, यह तेरी बरिया। यदि एक जिम्मेवारी है,
जिनी ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। ये मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिन बिरथा सब जाए। हुण बच्चे हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा के खाए। कहंदे इस गल दे तेरे च जिम्मेवारी सी, तू मालिक दे गुण गाने सी, उहनूं हिरदे च बसाउणा सी, क्योंकि तू रब दा रूप हो सकना है, परमेश्वर का रूप हो सकना है। इस वेले इस थान से खलोता है, एक कदम पिछे आ जाए जिंदगी बर्बाद हो सकती है, एक कदम अगां चला जाए रब का रूप हो सकना है। रब का रूप वही होंदे ने जिन हर जपिया छे हर होए, हर मिलिया केल किलाली। उन्होंने परमेश्वर मिल जाता है, निरंकार मिल जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचनों को फिर चेते में रखियो। तन तन जे तोको दियो, तास्यो नेहो न कीन। कहो नानक नर बाबरे, अब क्यों डोलत दीन। कहते तेनू रब ने शरीर दिता है, खाण पहनण नूं दिता है, हैरानी की गल है तू उसे रब दे दीन तो डोल गया, धर्म तो डोल गया, भावों नूं चेता नहीं रखिया। तन तन संपै सुख दियो, अर्जै नीके धाम। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत कहे ना राम। उन्हें की कमी छड्डी तैनूं देण विच, फिर तू उसदी इबादत क्यों नहीं करदा, उहनूं चेता क्यों नहीं करदा, निरंकार नूं चेता क्यों नहीं करदा। तो अज सतगुरु ने बड़ी प्यारी बात समझाई है। गुरु साहब ने मनुख नूं अपनी बुक्कड़ विच बुला के उन्होंने गल पूछी है। कहन लगे शब्द नूं नाल लेके चलिए। ये शरीरा मेरेया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। बंदा आके प्रगटावा करता है, मैं इन्नी सेवा करना है, मैं इन्ना सिमरन करना है, मैं इन्नी बाणी पढ़ना है, मैं इन्ना धर्म कर्म कमाना है, मैं इन्ना जप तप करना है। हजूर कहन लगे एक गल मेरी सुनी, दसो सच्चे पातशाह। हजूर कहते कल उठ के सवेरे अपने शरीर नूं पुछी, उहदे नाल गल करी, उहदे नाल गल करी। सतगुरु की गल करा। साहब कहते उन्होंने कमी भी ये शरीरा मेरेया, इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया। सिख ने गुरु की गल सुनी तो दूजे दिन शरीर नूं पुछया भी तू कोई कर्म कमाया। शरीर ने अगे लम्मी लिस्ट रख दी, कह लगे कमाल है तू पुछदा, तेतों की छुपिया होया। इन्ने काम करना है, मेरे को सौण का वक्त नहीं, इन्ने काम करना है, मेरे को खाण का वक्त नहीं, इन्ने काम करना है, मेरे को लोगों के मिलण जोगा वक्त नहीं, इन्ना काम करना है, मेरा परिवार तरसदा मैनू मिलण वास्ते, ते मैं इन्ने काम करना। जगियासू ने आके कहा, कहते भी सतगुरु मैं पूछया सी। शरीर कहता भी मैं तो बहुत काम करना, कारोबारी इन्ने छिड़े हुए ने। हजूर कहन लगे नहीं पुत, एक बारी फिर पूछी गल। की पूछा? कहते उन्हें ये गल नाल पूछी, ये गल कमी कि कर्म कमाया तुझ शरीरा, जां तू जग में आया।
ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਤੂੰ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਉਤਪੁਜ ਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਗਾਂ, ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੰਛੀ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰੜ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਛੇੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਹਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪੱਲੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾਂ ਕੋੜ ਬਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਪਮਾਨ। ਪਾਹੇ ਏਤੇ, ਪਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ, ਇੰਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਹੇ ਏਤੇ ਜਾਹੇ ਵਿਸਰ, ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦਾ। ਪਾਹੇ ਏਤੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ, ਜਾਹੇ ਵਿਸਰ, ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਬਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਝ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ।
ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ ਕੋਈ ਨਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਜਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ, ਮਲੀਨ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਧੋਤਿਆਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧੋਂਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੌ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋ ਪੌ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਟ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਸਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਦੋ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੰਧਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਧੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ, ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੇ ਖੋਵੇ। ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਜ ਦਰਿਆਓ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੇ। ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੰਨ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਤੱਕ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਤੱਕ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਿਨ ਬਦਲਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚਲੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਆਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਮਨ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਏਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਛੱਡਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਹਰੀਪੁਰ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀਪੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਢੋਆਈ ਦਾ ਐਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਬਣ ਮੱਲ ਹਰੀਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਨਗਰ ਸੁਖ ਵਸੇ, ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਬਣ ਮੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਬਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਬਣ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਸਾਬਣ ਮਨ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਭਈ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਬਣ ਮੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਬਣ ਮੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਸਾਬਣ ਮੱਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ, ਵਿਹੂਣੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, 4 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਲਈਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨੀ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।